پی ٹی آئی 2013 والی بھی اپنی پرفارمنس دہراتے ہوئے اس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر 2013 والی پرفارمنس بھی دہرا لی تو. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب, جو ساری باتیں پچھلے 10 مہینے سے میں کر رہا ہوں وہ ایگزیکٹلی اللہ کی مہربانی سے ایگزیکٹلی ویسی آ رہی ہے. میں نے کہا تھا خٹک صاحب نے مثبت کام کیا تھا پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے اور چیئرمین تحریک انصاف کو, میں نے بھی وہی کام کیا. یہ پیچھے بیٹھ گئے, جب ان کی بات نہیں سنی, میں بہت آگے تک گیا. اور 2013 کا الیکشن کا آپ نے کہا اتنے ریزلٹس بھی نہیں ہوں گے, اتنے بھی نہیں ہوں گے. نہ تو کوئی ٹکٹ لینے والا ہوگا, نمبر ایک. اور جس نے ٹکٹ لیا اس کو کیمپین کرنے کا موقع نہیں, ٹکٹ لینے والا ہی نہیں ہوگا, تو آپ بات اس کی چھوڑ ہی دیں. دوسری, تحریک انصاف کے چیئرمین مجھے اس الیکشن میں قانونی طور پہ شکنجے میں پھنس گئے ہیں, نہیں نکلتے بھی نظر آ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس شکنجے سے نکلیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو جرم اور جرائم ہو گئے, کروا دیے گئے, کر لیے گئے, اور اس کو وہ خود بھی اب ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ کرتے اور تو کیا ہوتا, وہ یہ جسٹیفائی کریں گے یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے. نمبر ایک. نمبر دو سر یہ کہ ابھی جو خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو پتہ چل جائے وہ راز تو میں بتا چکا ہوں. یہ سب کچھ جو سوال انہوں نے خٹک صاحب نے اٹھایا, میں 10 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا, دھرنے کیے, ارشد شریف کا قتل ہو گیا, پلانڈ مرڈر ہو گیا, بچے گاڑیوں کے نیچے آ گئے, اینکرز رپورٹرز ٹرکوں کے نیچے آ گئی, کیا ہم جمہوریت بحال کر رہے تھے, کیا ہم الیکشن کے لیے جا رہے تھے, کیا ہم ملک کی قسمت بدل رہے تھے, پاکستان کو فائنینشیل کرائسس میں ڈال رہے تھے. 2014 کا دھرنا ڈیموکریسی بحال کر رہے تھے, اسکول بنا رہے تھے, کالج بنا رہے تھے, پاکستان کی قسمت بدل رہے تھے. وہ جو راز ہے وہ یہی راز ہے نا کہ وہ ان کو چیف نہیں بننے دے رہے تھے, اس کو چیف بنانا چاہتے تھے, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں خود کنگ بننا چاہتے تھے. اور دوسری طرف اس کا پروگرام یہ تھا کہ اس کنگ کو وہ اندر پہلے بناتے, پھر کنگ کو اندر کرتے اور خود صدام کی طرح 20 سال کے لیے حکومت کرتے. آپ کا کہنا ہے کہ عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کی سازش تھی, اور کیا تھا. اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, اور اس کے آگے انہوں نے کیوں چیف بنانا چاہتے تھے, کیونکہ تو انہوں نے ساری پرفارمنس ان کے لیے دی تھی دوران حکومت. طاہر صاحب سے ہی پوچھ لیں, میں اس کو ابھی اور بلڈ کروں گا اس ٹاپک کو. طاہر صاحب, ایک تھا 2014 کا دھرنا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی, پی ٹی اے کو اور پی ٹی آئی کو, پاکستان پیٹ کو, پاکستان عوامی تحریک کو اور پی ٹی آئی کو, دونوں کو اکٹھا کرنے میں ان کا رول تھا. اس کا اس وقت جو کچھ انجام تھا وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن اس کے بعد 2018 کے انتخابات میں جو کچھ ہوا, جس طریقے سے نواز شریف کی نااہلی ہوتی ہے, جیل جاتے ہیں, پھر پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے, اور اب جو کچھ ہو رہا ہے, یا کیا ہماری سیاست میں کچھ سیکھنے کے لیے موقع نہیں ہے کہ ہم سیکھیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے بڑا فرق ہے, بڑا سٹارک کمپیریزن ہے. نواز شریف نے کسی دوست ملک کے تحفے لے کے اپنی بیوی کے کہنے پہ ان کو بلیک مارکیٹ میں بیچ کے ان کے پیسے نہیں کھائے ہوئے تھے. نواز شریف نے کوئی جتھے کٹھے نہیں کیے تھے اسلحے سے لیس, اور ان کو یہ تربیت نہیں دی تھی کہ آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کر دیں, کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دیں. دیکھیں, چوری کی ہے, چوری پکڑی گئی ہے, چوری ثابت ہو گئی ہے, ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے یہ تحفے, اس کے بعد 9 مئی جیسا واقعہ کر دیا. تو یہ جو پی ٹی آئی لوگ چھوڑ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, یہ اس طرح چھوڑ رہے ہیں جس طرح ہمارے کچھ لوگوں نے جنوبی پنجاب محاذ بنایا تھا, جن کی آرم ٹویسٹنگ کر کے انہیں کہا گیا تھا کہ جوائن کرو. آرم ٹویسٹنگ تو ان کے لوگوں کی ہوئی, یہ کہہ کہ نہیں ہوئی ہے تو درست نہیں. میں یہ 7 دفعہ ضمانت ہوتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہ غداری کا لیبل اپنے ماتھے پہ نہیں لگانا چاہتا کہ جی ہم ملوث تھے یہ 9 مئی کے واقعات میں. میں سوابی گیا کیپٹن کرنل شیر خان کے بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہاتھ جوڑ کے, میں نے کہا جی معافی مانگنے ہیں قوم کے بہاف پہ, آپ کے بھائی کے مجسمے کو مسمار کیا گیا. یہ کون لوگ تھے؟ 9 مئی کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا. میں یہ 9 مئی کا دفاع 9 مئی کا اگر دفاع نہیں کر سکتے تو جو حسان نیازی وہ کور کمانڈر کی وردی لے کے کھڑا تھا, یا عظما خان, علیمہ خان, نورین خان, تینوں بہنیں بار موجود تھی, یہ تو خاندانی منصوبہ بندی تھی. یہ تو گھر پہ بیٹھ کے فیصلہ ہوا تھا. جو دم کا سرکل چلاتی بشرا بی بی شام کو اور وہ فال نکال کے فیصلے کرتی ہے, اس نے کہا تھا کہ لاہور فال کرے گا, پھر گجرانوالہ فال کرے گا, پھر منگلا فال کرے گا, جی ایچ کیو کو اٹیک کر دو, انارکی پھیلا دو, ملک کے اندر آگ لگا دو. جو اس ملک کو آگ لگانے کے لیے نکلے گا اس کا پھر اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے, اس کو کوئی حق نہیں سیاست کرنے کا. میرے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کو بین ہونا چاہیے. کچھ ہیں ہماری پارٹی میں بھی وائسز ہیں جو کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ مجھے یہ بتائیں نا, سیاسی جماعت کے اوپر پابندی بہرحال ایک مثبت فیصلہ ہوتا ہے. ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا, میں شیخ یعقوب صاحب سے بیپر کرنا ہے, لیکن پہلے ایک بات انہوں نے ابھی بولی کہ یہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف سے روکنے کی سازش تھی, تو اس کو میوٹنی یا بغاوت کہتے ہیں. اس کے لیے کچھ اثار اور بھی ہونے چاہیے تھے, وہ تو میرے پاس نہیں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو میوٹنی پہ پنش نہیں کیا گیا. جن کو پنش کیا گیا فوج کے اندر لوگوں کو, ان کی اس ناکامی کے اوپر کیا گیا کہ دے فیل ٹو ڈیفینڈ دی ملٹری انسٹالیشن.
देखिए अभी जो ट्रायल्स चल रहे हैं ना, मिलिट्री कोर्ट्स के भी ट्रायल्स चल रहे military के ऊपर हैं, किसी को एविडेंस होता तो आ रही है, एविडेंस में एविडेंस बेस्ड ट्रायल्स होंगे, आगे आगे जाके चीजें बगावत खुलेंगी। के ऊपर किसी की सजा नहीं हुई है अभी। मेरा ख्याल है पहली दफा तारीख में पहली दफा इतनी बड़ी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हुई है फौज के अंदर, कभी तारीख में किसी इस की तरह नहीं बगावत में हुई है? नहीं, बात यह है कि 9 मई को जो भी था वो म्यूटनी थी, वो डिफेंस करने की नाकामी थी। सैबोटाज क्या होता है? इंटरनेशनल डेफिनेशन जस्ट 30 सेकंड्स। वो ये होता है सैबोटाज कि आप अपनी फौज की सलाहियत को अफेक्ट करें, कम कर दें कि वो एक्सटर्नल अटैक को ना थ्वाट ऑफ कर तारड़ साहब, सके। यहाँ मैं आपसे 100% मुतफिक हूँ। कोई कर्नल शेर खान की यादगार की बेहरमती करे या कोर्ट कमांडर के घर पे हमला करे, जीएचक्यू को अटैक करे, तो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहा है। मैं यहाँ दोबारा आपके वाडा साहब, जो बड़े बड़े नाम जिनकी तवक्को की जा रही थी, वो आज एक बड़ा नाम है महमूद खान, और बड़ा नुकसान है इमरान खान के लिए कि पंजाब से बुजदार बैठ के इमरान खान की मजम्मत करता हो, जिसकी वजह से 4 साल पूरी कौम से लड़ते रहे। वहाँ महमूद खान जिसको लड़के वजीर आला बनाया था, वही आज सबसे पहले साथ बैठे हुए। तो मेजर सेटबैक फॉर इमरान खान, उनकी सियासत के लिए बड़ा सेटबैक। लेकिन बाकी बड़े नाम सारे आज नहीं थे परवेज खट्टक के साथ। देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि काफ़ी देर, मैं तो 10-11 महीने पहले जब निकाला गया था तो मैं वो सब चीज़ें बताई थी, और सब चीज़ें वैसी अल्लाह की मेहरबानी से हो रही हैं। और जिन बड़े नामों को हम मिस कर रहे हैं या देखना चाहते हैं, या जो रिकग्नाइज फेसेस हैं पीटीआई के तरीके इंसाफ के, उनमें से काफ़ी लोग परवेज खट्टक को ज्वाइन करेंगे आने वाले वक्तों में। कुछ की ख्वाहिश, कुछ की फरमाइश, कुछ की रिक्वेस्ट यही है कि खान साहब को जल्द से अंदर करें ताकि हम बाहर आएँ। खान साहब को अंदर करने में आपके बहुत सारे लोगों की दिली ख्वाहिश है, क्योंकि उनका ख्याल यह है कि पीटीआई अगर मैदान में रहती है तो उनके लिए वोट लेना मुश्किल हो जाएगा, इमरान का वोट है। तो फिर जो सलूक नवाज के साथ हुआ था, नवाज शरीफ के साथ 2018 में, उसी तरह का सलूक इमरान से होगा। इमरान नाहल होगा, 62(1)(f) लगेगी, उसके बाद जेल में होंगे और उसी में इलेक्शन होगा। ये आपका सिनारियो है। फिर देखिए ये इलेक्शन से पहले ये काम, इसका मतलब होना चाहिए अगस्त के महीने देखिए में। नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो ये एक इलेक्शन होगा जिसमें वोट का टर्नआउट कम होगा, नंबर एक। आजाद और जीतेगा वो जिसको जीतने की इजाजत होगी। नहीं, टोलों की सूरत में जो बनेंगे या आजाद हैं, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ प्लेटफॉर्म में नहीं है, तो सेकंड प्लेटफॉर्म में नहीं है, आप उसको खत्म कर दें। नहीं, मैं ना कह रहा हूँ कि बैन हो रही है। टिकट लेने वाला नहीं होगा तो कैसे कंटेस्ट करेंगे? खाली झंडे के ऊपर तो नहीं कर सकते। अब मुझे लगता है कंटेस्ट जिसने टिकट मिलनी है उसको करने दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि उसके बाद सेकंड बिगेस्ट पार्टी नून लीग है। ठीक है, जो तो इन आजाद और इन ग्रुप्स और इन नई पॉलिटिकल पार्टीज के तहत बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट बनाएगी नून लीग। मरकज में और पंजाब में आपका ख्याल है कि नून लीग हुकूमत बना लेगी? मतलब इसमें मुझे कोई दो राय नजर नहीं आती। कोalition की गवर्नमेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान और परवेज खट्टक के ग्रुप के साथ मिला के। परवेज खट्टक साहब का तो इसलिए एक मुस्बत रोल रहा भी है, और परवेज खट्टक का एक पॉलिटिकल एक्यूमेन भी अच्छा नवाज है। शरीफ खुद अभी नायल है, आपको पता है 62(1)(f) है उनके ऊपर। देखिए, वो तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत जब तक उनके केसेस का फैसला नहीं होता, वो अपनी पार्टी से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना तारड़ साहब को वज़ीर आज़म बना दें, बिल्कुल बना दें। दूसरी चीज है कि जो तारड़ साहब ये बातें सारी कर रहे थे, आज बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मुझे तारड़ साहब की सारी बातें सुननी पड़ रही हैं जिसमें वो चोरी का जिक्र कर रहे हैं। सवाल ये अब नहीं हो सकता कि आपने 100 करोड़ की चोरी की, मैंने 100 रुपए की चोरी की। चोरी है। जो चीज़ें इन्होंने और नक्शा बताया, तनसीबात, शायद मैं उसको शायद 1% में ओवरलुक कर देता, जो उन्होंने शहुदा की लाशों के साथ उनका तमस्कर उड़ाया, उनकी शहादतों का, कफन का मजाक उड़ाया, इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लीडरशिप को इसमें सजा ऐसी इबरतनाक देनी चाहिए कि लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग वो हैं जो 10,000 मासूम वो लोग जिनको बहका कर ब्रेन वॉश करके इन तनसीबात पे चढ़ा दिया गया। तो 10 ऐसे लोगों के नाम लीजिए जिनको सजा होनी चाहिए। पीटीआई के 10 ऐसे लोगों के नाम बताइए। पीटीआई की फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो उस वक्त भी मौजूदा फर्स्ट सेकंड टियर है, कौन नाम बताइए मुझे? सब ऑफ कोर्स। अगर मेरे घर में कोई डाका पड़ता है, मैं अपने घर के अंदर आग लगवा देता हूँ, तो एज अ बाप मैं जिम्मेदार हूँ या मेरे बच्चे जिम्मेदार होंगे? मगर इमरान खान को ये इस हाल तक पहुंचाने वाले जा चुके हैं और वो बाकायदा अपना काम करके जा चुके हैं। शहजाद अकबर आज कहाँ बैठे, आज दाढ़ी रख के मजलूम शक्ल बना के अपने भाई की दुहाइयां दे रहे हैं टीवी पे बैठ के। तो ये सारा काम करवाने वाला कौन था? इस अंजाम तक पहुंचाने वाला कौन था? दूसरा किसने करवाया? दूसरा इमरान अहमद खान न्याजी और बुशरा बीबी ने। इसके अलावा ये दोनों मियां बीवी की प्लानिंग थी, कोई तीसरा शख्स इसमें मुलव्विस नहीं था। थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि देखें, आप खास को भूल रहे हैं। एक खास का यार नाम बोल रही हैं। ठीक है। दूसरा ये लोगों को आप दूसरों का नदीम मलिक साहब, एक चीज मैं तारड़ साहब को क्लियर करूंगा। देखिए, अलीमा बहन जो हैं या खान साहब की दूसरी बहन है,
उनका मैं समझता हूँ कि नाजायज होगा कि वो उनकी बहन है इसलिए उनको Yes. रगड़े में डाल दिया जाए। वो मुखलिस भी थी खान साहब के, उनके बच्चे भी, और उनकी पहली अहलिया जो जमायमा साहिबा हैं, ये मुखलिस लोग हैं आज भी खान साहब के साथ। इनको मेरे ख्याल से और उन 10,000 बच्चों को जिनको बंद किया है उनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। मेरा तारड़ साहब से एक सवाल होगा एज गवर्नमेंट कि तारड़ साहब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सब चीजों को अगर आपने बिल्कुल क्लियर बंद करके कोर्ट में सजा देनी है, ओपन एंड शट केस है, 2 मिनट का करप्शन भी छोड़ दे, तुझा खाना भी छोड़ दे, 190 मिलियन भी छोड़ दे, शहजाद अकबर को मैंने झूठा साबित किया उसको भी छोड़ दे, शहजाद अकबर कत्ल के टाइम पर, कीनिया भेजने के टाइम पर अरशद शरीफ के दुबई मौजूद था, इसको भी छोड़ दे। आप अरशद शरीफ के कातलों का शिकंजा जरा सा करीब करें, मैं आपकी बहुत मदद करूंगा, ये 90% तक करूंगा। बताइए तारड़ साहब, और उसके बाद आपको जमहूरियत, ये कत्लो गारत, ये पूरा प्लान खास का, पीटीआई का, चेयरमैन का, सब कुछ यूं उंगलियों पर चलेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए इस पे जो अभी इनके इल्जामात हवा में जब तक मैं कोर्ट ऑफ समझता लॉ हूं में कि कुछ चीज देखिए साबित ना हो। जीआईटी बिल्कुल इस मामले पे बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला है, अटॉर्नी जनरल बड़े क्लियर है, मेरी उनसे बात हुई इस मौजू पे। मोटिव किसका था अरशद शरीफ को कत्ल कराने का? फायदा किसका था? और फायदा किसका था और क्यों था? और देखिए अगर दुबई से लास्ट मिनट पे कहा गया केन्या चले जाओ, दुबई एक सेफ मुल्क कंसिडर होता है। किसने भेजा, क्यों भेजा,